हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पेपर 9 यूनिट 3। पूर्व वीडियो रे मु यूनिट 1 और 2 आलोचना करिछि। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिक साहित्यर मुख्य लक्ष्य दर्शाई समाज जीवन पाई एभली साहित्यर आवश्यकता संपर्क रे आलोचना कर। क्लासिक साहित्य साधारणतः उच्च श्रेणीर साहित्य को बुझाए। उत्कृष्ट बौद्धिक चेतना एहार मुख्य वैशिष्ट्य। क्लासिक साहित्य कलाकृति दृष्टि कालजयी और रस संचार दृष्टि नित्य नूतन। यह एक जातीय विवेक, पारंपरिक मनोवृत्ति और शास्त्रीयतार स्वाक्षर बहन करिଥାଏ। क्रेचଙ୍କ मतरे क्लासिक साहित्य थाए परिकल्पनारे विज्ञता, सुचिंतित सुसामंजस्यर अपूर्व पाटवता। क्लासिक्र आंगिक और गठन रीति एक निर्दिष्ट श्रृंखलारे थाए। व्यक्ति केन्द्रिक उपस्थापना क्लासिक साहित्य रे न थाए। स्रष्टा एठारे तार सृष्टिर नेपथ्य आत्मगोपन करिथाए। क्लासिक साहित्यर कथावस्तु मतिधीर भावगंभीर भाषा प्रयोगरे संयमतार आवश्यकता थाए। क्लासिक साहित्य सत्य शिव और सुंदर आराधना करिथाए। एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़े। क्लासिक साहित्य कहार आराधना करिथाए ना सत्य शिव और सुंदर। समाज और संस्कार सामग्रिक रूप क्लासिक साहित्यर विशाल पटभूमि देखा जाई थाए। रूप सृष्टिर माध्यम रूपातीत को रूपायित करिबा तार धर्म। तार दृष्टिकोण सामूहिक और सामाजिक, विखंडित किंबा व्यक्तिगत नुहे। विभिन्न प्रकार आनंद प्रदान करिबा तार लक्ष्य आउ उद्देश्य। क्लासिक शब्दर अर्थ है सर्वश्रेष्ठ किंबा श्रेष्ठ विशिष्ट कृति किंबा साहित्य विकासर श्रेष्ठ कला। एटा मध्य शॉर्ट क्वेश्चन पड़े। क्लासिक शब्दर अर्थ कौन? जर्मन एवं रोम रे एही कलार निदर्शन प्रथमे देखिबाको मिलिथिला। क्लासिक हेउची प्राचीनतर अनुकृति। क्लासिक्र एतादृश संज्ञा दान कालरे प्राचीन ग्रीक रोमान साहित्यर विषय वस्तु और उपादानगत रचनार गठनगत अनुकरण विचार को निया जाई थाए। क्लासिक साहित्य इतिहासर एक कालबाची शब्द। क्लासिक शब्दर बहु व्याख्या और विचार विमर्श वर्ष वर्ष धरी करा जाइछि। आजिर समय रे प्राक्तन साहित्य संभार को क्लासिक नाम रे नामित करा जाउछि। केतेक साहित्य रे युग विशेष को क्लासिकल बोली विशेषित करा जाइछि। अन्य धर्म रे कहिबाको गले जहाँ श्रेणी पाठ्य ताहा ही क्लासिक। षष्ठ शताब्दी रे फ्रांस और इटाली रे एही धारणा देखिबाको मिलिथिला। केउ पिला क्लासिक रे पढ़ुथिला ताको क्लासिकल कुहा जाए। रेनेसां काल रे समीक्षक माने क्लासिक रे अधीतव्य साहित्य को क्लासिक बोली अभिहित कले। विश्व साहित्य रे होमर, इलियाड और ओडेसी दुईटी अमर काव्य रचना करथिले। ट्रोय युद्ध और तार पूर्ववर्ती घटनावली एही दुई काव्यर
विषयवस्तु अटे। प्राचीन रोमान साहित्यक माने लाटिन भाषा ही निजर क्लासिक काव्य और नाटक आदि रचना करथिले। एही लोकप्रिय किंबदंती वीरगाथा लोककथा को अवलंबन करी होमर निजर काव्य रचना करथिले। प्रथमे एही काव्यर संगीतज्ञ वीणा साहित्य रे गान करी श्रोता मानंकु मुग्ध करि देइथिले बा मुग्ध करि देउथिले। अरिस्टोटल होमरଙ୍କ इलियाड काव्य उपरे निजर मतामत देई कहिथिले, इलियाड केवल महाकाव्य नुहे, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ଟ୍ରାଜେଡି। ଅତୀତ କାଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମାନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଏହି ସମୟରେ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ଉନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କ୍ଲାସିକ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ନାମିତ। ଏହି ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ରାଜନୀତି କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହାପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାଯାତ୍ରା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ମାଟି ମଟାଳ, ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳ, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଠାରୁ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ନଚେତ୍ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏହାର ପରିସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ୟୁରୋପ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଳାର ଜନ୍ମ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାର ନାମ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍। ପରିତାପର ବିଷୟ, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଏଯାବତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଳେବେଳେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଭରା, ଆଳଙ୍କାରିକ, ଅବାସ୍ତବ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ରୋଷ୍ଙ୍କ ମତ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି
ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରକୃତିର ବିପୁଳ ଆଲେଖ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖାଇବାରେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କବି ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ଶେଲି, ବାଇରନ୍, କିଟ୍ସ ପ୍ରମୁଖମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନାନା ରୂପକୁ ଓ ଦିଗକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ କବିମାନେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ରମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦର ସ୍ଥାନ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମରେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ନବୀନ ରୂପ ଓ ଆବେଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଘଟିଛି ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଫରକ ଏତିକି ଯେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବେଗ କ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କାଳିଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆରୋପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ବସ୍ତୁଗତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଶେଲି, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ଯେଉଁପରି ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା କାଳିଦାସ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୁଗର କବିମାନେ ନିଜର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୁଗର କବିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କବି ଭାବନାର ନିବିଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ବେଳକୁ ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବିମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦୂର ଆକାଶର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତାରକା, ଦୂର ତାଳବନର ଛାୟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଗଭୀର ରାତ୍ରି ପାଇଁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ, ଏକଲା ପକ୍ଷୀଟିଏ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସନ୍ତରଣ, ଗୋଲାପୀ ଆଶା, ତାରକା ଖଚିତ ନିଶୀଥ ଆକାଶ, ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ କୋଶରତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ। ଅତୀତ ପ୍ରତି ମୋହ, ଉଦ୍ଭଟ ଗାଲଗଳ୍ପ, ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା, ପ୍ରଣୟର ଗାଥା ବହୁ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ବୁଝାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଜିମ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କବିତାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କାବ୍ୟ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ମନେ ଭୟ, ଆମର କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଏଇ একটি মাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া। যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অতীতর সহিত মিলন ସାଧେନର ପାଲା ଜୀବନ ସ୍ମୃତି। ଅତୀତ ଠାରୁ ଅସୀମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଭାବ ଓ ଭାବନାକୁ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷାଦ ଯୋଗଠାରୁ
ଦେଶ ମାତୃକାର ନିରାଜନା ବା ଜାତୀୟତାବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ଚେତନା ଏହାର ବିଶାଳ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋମାଣ୍ଟିକବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି ତାହା ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଶବ୍ଦଟି କ୍ରମେ ମୌଳିକତା, ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ରଚନା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଏହାର ଅନନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନା ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସୃଷ୍ଟ। ରୋମାଣ୍ଟିକବାଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ଚମକପ୍ରଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ। ୟୁନିଟ୍ 4 ପ୍ରତୀକବାଦ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକବାଦ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଏକ୍ଜାମରେ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରତୀକବାଦର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଯେବେଠାରୁ ଆମର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ଆମର ପ୍ରତୀକର ସୃଷ୍ଟି ଇତିହାସ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁ ଧାରଣରୁ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ବଦଳରେ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର, ତାପରେ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାହା ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ଓଁକାର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟ ହେବ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ଧାରା ପ୍ରବାହ ଭଳି ପ୍ରତୀକ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସ ଜଗତରେ ଅବତରଣ ଇତିହାସ। ଅନେକ ଭାବନାର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ପରିଣତି ଗଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଯାସ ଆଡ଼କୁ ସାହିତ୍ୟର ଗତି। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ, ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମଣିଷ ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ତାର ସଚେତନ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଧରି ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତି ତାର ଅବଚେତନ ମନରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମଣିଷର ଚେତନା ଓ ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଏକ ବିପୁଳ ଅନୁଭୂତି ଭଣ୍ଡାର। ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ନୁହେଁ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦରେ ପ୍ରତୀକର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତୀକର କଥା ରହିଛି। ଆଶ୍ରମ
ଚିତ୍ କୃଣୁଥା ସୁପ୍ରତୀକମ୍। ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମିକା ହାତରେ ଲୀଳା ପଦ୍ମ। ସର୍ବତ୍ର ପଦ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମହାକବି ଦାନ୍ତେଙ୍କ ଡିଭିନ୍ କମେଡି ଏହି ପ୍ରତୀକବାଦୀ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପାରସ୍ୟ ଦେଶରେ ରୁମି, ହାଫିଜ୍ ଅମର ଖୟାମଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ୱଭାବବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପରେ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଯେପରି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଫରାସୀ କବିଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଚାର୍ଲ୍ସ ବଦଲେୟାର, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମଲାର୍ମେ ଓ ର୍ୟାମ୍ବୋ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ଥିଲେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୀପ୍ତିରେ ଝଲସିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ନାଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ମନର ଧାରଣା ଓ ଭାବନାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଆଭାସ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ୱର ଦେହରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଆରୋପ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରତୀକବାଦୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବିତ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସରେ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଛବି ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର ରହସ୍ୟମୟୀ କଳାରୂପ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ କବିତା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କଳା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ରହସ୍ୟର ସୁନେଲି ଅବଗୁଣ୍ଠନରେ ନିଜକୁ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ସରଳ, ତରଳ, ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସମୟ, ଶିଥିଳକାୟ କବିତା ରଚନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପାରନାସିଆନ୍ ନିଜର ଉଦାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କବିତାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା ଓ ଭାଷାବେଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କବିତାର ଭାଷାର ପ୍ରତୀକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରଏଡ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ମଣିଷର ମନ ହେଉଛି ଭାସମାନ ବରଫଖଣ୍ଡ ଭଳି, ଯାହାର 2/3 ତା'ର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଓ 1/3 ଚେତନ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ। ମଣିଷର ଚେତନଶୀଳ ମନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ହେଲେ କବିକୁ ତା'ର ଗୋପନୀୟ ଅବଚେତନର ମନର ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଉପମା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମଣିଷର ଚେତନଶୀଳ ମନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ। ମଣିଷ ଅବଚେତନ ମନର ରୂପ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଭାଷା। ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ କବିତାର ଭାଷାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସାମୟିକ କାଳର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଭାଷା କାଳକ୍ରମେ ବିସ୍ତୃତ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ଆଦି ମଣିଷର ଭାଷାକୁ କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରି ମଣିଷର ଚେତନାରେ ଅତୀତ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯାଦୁବିଦ୍ୟାରୁ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ବହୁ ଦିନରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଅପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କବିତାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। 1900ରୁ 1917 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳେ ଇଂରେଜୀ ଓ ଆମେରିକୀୟ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବାକ୍ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଅବଲମ୍ବନରେ କାବ୍ୟଦର୍ଶ ଓ ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶୈଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ନାମିତ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଘଟଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଚିତ୍ର ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ କବି ସିମୋନିଜେସ୍ ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ନୀରବ କବିତା, ଆଉ କବିତା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ଚିତ୍ରଲିପି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲା, ନିଜର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଚିତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ପରେ ସାହିତ୍ୟରେ, ବିଶେଷତଃ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ନିଶା ସ୍ରଷ୍ଟାର ଥିଲା ରକ୍ତଗତ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୈନିକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଓ ଜାପାନୀ ହାଇକୁ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଜନ୍ମ କବି ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍ 1883ରୁ 1917 ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରାଜୀ କବିତାରେ ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କବିତାରେ କିପରି ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନୀ ଚକ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1908 ମସିହାରେ ଏହି କ୍ଲବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 1909 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହି କବି ଭାଷାରେ ସୂକ୍ତିମୟ ଚୀନା କବିତା ଓ ଜାପାନୀ ହାଇ କବିତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦ କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କବିତା ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ତାହା ପାଠକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବେଶୀ
दूर नहीं पारिले नाही बोली ସେହି ଆଲୋଚନାରୁ ଅନୁଭବ କରାଗଲା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଏହି ପୋଏଟ୍ରି କ୍ଲବର ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଜିରା ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ମିସ୍ ମନର। 1912 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କ କବିତାରେ ଏକ ମିଳିତ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। क्वेश्चन नंबर 7 चित्रकल्पवादी आंदोलन क्रमे कवितार वैशिष्ट्य कौन हेबा उचित से संपर्क में धारणा प्रदान कर। एबे मु वीडियो माध्यम देखी आपण मैंने नोट करे। यूनिट 3 रे मध्य मु दुईटी क्वेश्चन आंसर आलोचना करुच्ची क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। यूनिट 3 रे मध्य से दुईटी क्वेश्चन आंसर आलोचना करुच्ची। अन्य गुड़िक वीडियो माध्यम देखी कारण वीडियो लंबा हो सब गुड़िक आलोचना कले। क्वेश्चन नंबर 8 आधुनिक ओडिया काव्य कवितार व्यवहृत चित्रकल्पर संपर्क में विस्तृत आलोचना कर। समाप्त। प्रतीकवादर मु क्वेश्चन नंबर 1 आलोचना करी अन्य गुड़िक वीडियो माध्यम मु देखी। क्वेश्चन नंबर 3 ओडिया काव्य कवितार प्रतीकर व्यवहार किपरि करा जायछि आलोचना करो। एटा एग्जाम रे पढ़िबार संभावना बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 प्रतीकवादी आंदोलन प्रकार ना प्रभाव किपरि काव्य कविता उपरे प्रभाव विस्तार करिछि ताहा आलोचना करो। काव्य कवितार आमर किपरि प्रतीकर व्यवहार करिछि रहिछि। ओडिया साहित्य रे प्रतीकवादर धारा किपरि सन्निवेशित आलोचना करो। यूनिट 3 मध्य मु क्वेश्चन नंबर 1 आलोचना करी। एबे क्वेश्चन नंबर 2 ठू मु वीडियो माध्यम देखी क्लासिक साहित्यर संख्या और विकास क्रम संपर्क में आलोचना कर। क्वेश्चन नंबर 3 मु आलोचना करी। क्वेश्चन नंबर 4 रोमांटिक चेतनार क्रम विकास संपर्क में आलोचना कर। आज आलोचना एतिक समाप्त करुँची। परवर्ती वीडियो में आलोचना करी पेपर 10। नमस्कार।